સૌને જય જાગન્નાથ, જય જલારામ, જન્માષ્ટમીની શુભકામનાઓ। વાલા ભક્તજનો, આજની કથામાં પ્રવેશ કરીએ। આજે શ્રાવણ મહિનાનો મોટામાં મોટો તહેવાર એટલે જન્માષ્ટમી। તો હૃદયથી સર્વ ભક્તોને ભગવાન કૃષ્ણ બાલ સ્વરૂપ એ જન્માષ્ટમી એની હાર્દિક શુભકામના, શુભેચ્છાઓ। અને બસ પ્રભુ કૃષ્ણ પરમાત્માની કૃપા આપણા બધા ઉપર બની રહે। અને એમાં શ્રાવણ માસ છે એટલે હર અને હરિનું મિલન, એટલે આ શ્રાવણ માસ છે મહાન ગણાય છે। તો કથામાં પ્રવેશ કરીએ પહેલા આપણે મંગલાચરણ કરીએ। આજે મંગલાચરણમાં એક ગણપતિનો શ્લોક લઈ બાકીના ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માના શ્લોકો લઈશું, કારણ કે કૃષ્ણ કથા તો આપણે ઘણી વખત કરી છે એટલે અને ભાગવતમાં સાંભળતા જ હોઈએ છીએ, પણ આ બધી નાની નાની કથાઓ છે આપણને સાંભળવા નથી મળતી। એટલે મારો પ્રયાસ છે કે આપણે શિવ કથા જ કરીશું। અને એમાં પણ અભિષેક કરવામાં ઉપમન્યુ કૃત ભગવાન શિવની જે ઉપાસના થઈ અને ઉપમન્યુ ઉપર ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા અને એમણે જે સ્તોત્ર રચ્યું એની કથા આપણે આજે કરીશું। ગજાનનં ભૂતગણાધિસેવિતં કપિતજંબુફલચારુભક્ષણં ઉમાસુतं શોકવિનાશકારકં નમામિ વિઘ્નેશ્વર પાદપંકજં અચ્યુतं કેશવં રામનારાયણં કૃષ્ણદામોદરં વાસુદેવં હરિં શ્રીધરં માધવં ગોપિકાવલ્લભં जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकम् इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजसन्दते विष्णवे जिष्णवे शाखिनी चक्रिणे रुक्मणी रागिने जानकी जानये वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविन्ध्वंसनी वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेव वाजित श्रीनिधे अच्युतान्त है माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षस शोभित सीतया शोभितो दंडिकारण्य भूपुण्यताकारण लक्ष्मणे नान्वितो वानरो सेवितो अंगस्त संबोधितो राघव पातु माम् धेनुकारिष्टिका निष्ठ
द्वेषिहा केशिहा कंस ध्वशिकावादकः पुतना कोपकः सुरजालेखनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा विद्युदुद्यो तव प्रस्फुरद्वासंसवम् प्रावृतं भोज वत्प्रभोल्लसर्वग्रहम् वन्ययामालया शोभितोरः सरम् लोहिताङ्गद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तले म्राजमानाननं रत्नमौलिलसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेवकं कङ्कणप्रजोर्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे श्यामलं तं भजे। बीजू सूत्र श्री कमल नेत्र कटी पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कंडल परल कुटिया सांवरे राधे वरम कुल यमुना धैर्य आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख निपसागरम करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम परापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस हिरणाकुशरणम गलफुलमाल विशाल लोचन है अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वासुदेव छैया बोली चलो श्री वामनम जब डूबते बजरा फलीनो लंक छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड तवलः भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा परम दीनानाथ दयाल पूर्ण करुणामयी करुणाकरम कल्पदास विलास निषदिन नाम जप नितनागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यशुद्रान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशवराय विराजे
गोकुल बाल मुकुंद जी, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर, शिव विरंची मनमोहितं। कालिंदे तट करत क्रीडा, बालअद्भुत सुंदरम्। ग्वाल बाल सब सखा विराजे, आसंग राधे भामिनी। बंसी वदत निकट यमुना, मुरली की तेर सुहावनी। बजरा देवेश रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी। सीता के पतिव्रतन के गति, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राधी, धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणाम ही। जन्म मथुरा खेल गोकुल, नंद खेल दिनंदनम। बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव, भवसागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवं, प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पठता निषदिन, विष्णुलोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कविदत्त दास समाततम्। कविदत्त दास समाततम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ए हाथी दियो घोड़ा दियो, और दियो बाल की। आजे बधामणा बोला गोकुल गाम। यशोदाय कान कुंवर जाया, बधामणा गोकुल गाम। आज बधामणा गोकुल गाम। गायो गोपाल आयो, जय कन्हैया लाल की। गोपियों प्यारो आयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। वाला भक्तजनों, कथाમાં પ્રવેશ કરીએ। આપણે આજે કથા કરવાના છીએ ભગવાન શિવના મહાન ભક્ત ઉપમન્યુ।
આ ઉપમન્યુ કોણ હતા એ સૌથી પહેલા જાણીએ. ઉપમન્યુ મહાન શિવ ભક્ત અને પ્રાચીન ઋષિ હતા. તેમનો ઉલ્લેખ મહાભારત, શિવ પુરાણમાં અને કેટલાક આગમ ગ્રંથો છે એની અંદર મળે છે. તેઓ બાળપણથી ગુરુ ભક્ત અને માતા પિતા પ્રત્યે કૃતજ્ઞ. જીવન છે એ પોતાનું અતિ ગરીબ છે. ગરીબ હોવું એ ગુનો નથી, પણ ગરીબીમાં ભગવાનને ભૂલી જવાય એ ગુનો છે. આ ઉપમન્યુ ઘરમાં ગરીબી હોવા છતાં પણ પોતે ભક્તિ અને ગુરુ સેવા એ ભૂલ્યા નથી. આ ગુરુ સેવા માટે તેમણે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું છે. તેમના પિતા છે એનું નામ છે વ્યાઘ્રપાદ. તે પણ શિવના અતિ ભક્ત. તેઓ રોજ શિવના માટે બીલીપત્ર છે, બીલા છે, પુષ્પ, ફળ, ફૂલ આ બધું લેવા માટે જતા. ઝાડ ખૂબ ઊંચા હોય, પોતે પહોંચી ન શકતા. આ પવિત્ર પુષ્પોને તોડવા માટે વાઘના જેવા પગ અને એવા નખ એમને પ્રાપ્ત થયા હતા. આ ભગવાન શિવની કૃપાથી ઉપમન્યુના પિતા અને આવા એને વાઘના જેવા પગ અને નખ પ્રાપ્ત થયા હોવાથી એનું નામ વ્યાઘ્રપાદ પડ્યું. માતાનું નામ છે અત્રય. માં પણ ખૂબ દયાળુ છે, પરંતુ ગરીબ સ્ત્રી છે. આ ગરીબ સ્ત્રી, મેં કીધું કે ગરીબ હોવું એ ગુનો નથી, પણ ગરીબાઈમાં ભગવાનને ભૂલી જવા અને ન કરવાના ધંધા કરવા એ ગુનો છે. એટલે જન્મો જન્મ પછી ગરીબાઈ જ મળે છે. ગરીબીમાં જે ગોવિંદને ભૂલતો નથી, ગરીબીમાં જે શિવને ભૂલતો નથી, એનો આગલો જન્મ છે ને એ કોઈ રાજા મહારાજા કરતા પણ વિશેષ મળે છે. પણ ગરીબાઈ હોવાથી કોઈનું ધન પડાવી લેવું, કોઈ પાસેથી ચોરી લેવું, ખોટું બોલીને કોઈકને છેતરવા, કપટ ભાવ કરવું અને કૃષ્ણને ભૂલી જવા, શિવને ભૂલી જવા, તો એ જન્મો જન્મ એને અવતાર લેવા જ પડે છે. અને દરેક જન્મમાં ગરીબથી ગરીબ, અતિ ગરીબ, અતિ ગરીબ એ ધીમે ધીમે આવું જ થાય. અને એ બધું જ એને દુઃખમય વાતાવરણ છે સાંભળે છે. આ માં ગરીબ છે અત્રય, પણ પોતાના પુત્રને શિવ ભક્તિનો માર્ગ બતાવનાર કોઈ પ્રથમ ઉપમન્યુના ગુરુ હોય તો એ માં બની છે. આ કથા લૌકિક કે મૌખિક નથી, આ શિવ પુરાણ આધારિત કથા છે. આ બાળપણમાં ઉપમન્યુ છે ગુરુની પાસે અભ્યાસ કરતા હતા. ગુરુ પત્ની છે એ ક્યારેક જંગલમાં લાકડા લેવા માટે મોકલી. બળતણ ત્યારે તો ચૂલા હતા, કાષ્ટ લેવા માટે જાય ત્યારે થોડું ઘણું ભોજન એમને આપતા. હવે આ ભોજનમાં માત્ર લીલું શાક મળતું. એટલે એનાથી પેટ ભરતા. એક દિવસ આ ઉપમન્યુ છે બધા મિત્રોની સાથે રમતા હતા ને એમાં સાંજનો સમય થયો અને મિત્રો જમવા ગયા. એટલે એક મિત્રએ કહ્યું કે આજ મારા ઘરે જમવા આવ્યું. મિત્રની સાથે ઉપમન્યુ મિત્રના ઘરે જમવા જાય. મિત્રના ઘરે જમવા ગયા તો એને જમવામાં સાંજે વાળુમાં દૂધ મળ્યું પીવા. પોતે દૂધ ક્યારેય પીધું નહોતું, કારણ કે પોતે ગરીબ હતા, એના ઘરમાં દૂધ હતું નહીં. એટલે એને ખબર જ નહોતી કે દૂધ શું છે. દૂધ પીધા પછી એને મનમાં ઈચ્છા થઈ કે આ મારા ઘરે પણ હોય તો. બીજા દિવસે ઉપમન્યુ જમવા બેસે
અને પોતાને જમવાની થાળી આવતાની સાથે દૂધ યાદ આવે, પોતાની માને કહે છે કે માં, મને જમવામાં દૂધ જોઈએ છે. આજે એક ગરીબ માં આંખમાંથી અશ્રુઓની ધાર થઈ છે કે આજે મારો દીકરો દૂધ માંગે છે અને હું એને દૂધ આપી શકું એટલી પણ ક્ષમતાવાળી નથી. મારા ઘરમાં દૂધ નથી, છતાં પણ ધ્રુવની જેમ માતા સુનીતિ, એવી જ આ માતા આજે પોતાના પુત્રને કેવી સૂચના આપે છે, કેવી સલાહ આપે છે. માનું નામ અત્રય. આજે પોતાનો દીકરો દૂધ માંગે છે અને આ માં સલાહ આપે છે કે બેટા, આપણે એટલા બધા ગરીબ છીએ કે ગાયને પાળી ન શકીએ. આપણે આપણું ખાવાનું માંડ પૂરું થાય છે એટલે આપણે ગાયનું લાલન પાલન કરી ન શકીએ, એટલે આપણા ઘરે દૂધ ક્યાંથી હોય દીકરા? પણ તારે છતાં દૂધ જોતું જ હોય ને દીકરા. તો તારે મહાદેવની ઉપાસના કરવી પડશે. હે માં? હા, ભગવાન શિવની ઉપાસના કરવી પડશે તારે. અને આ શિવની તું ઉપાસના કરીશ એટલે તને દૂધ તો શું, પણ દુનિયામાં તને જે જોતું હશે એ બધું તને પ્રાપ્ત થશે. છતાં પણ બેટા, હું તને અત્યારે એક ગુરુ દીક્ષા તરીકે પંચાક્ષર મંત્ર તને આપું છું. શિવને સાનિધ્યમાં જઈ અને આ પંચાક્ષર મંત્રનો જાપ કરજે. એ મંત્રનો જાપ કરવાથી ભગવાન તારા ઉપર પ્રસન્ન થશે. આમાં શિવ પંચાક્ષર મંત્ર એટલે ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઉપમાન્યુ વનમાં જઈ અત્યંત કઠોર તપ કરવા લાગ્યા. નથી જોતા દિવસ કે નથી જોતા રાત. ધીમે ધીમે એક વખત ખાવાનું રાખ્યું, પછી ઉપવાસ કર્યા અને પછી જળ પીવાનું પણ બંધ કર્યું. માત્ર શ્વાસોશ્વાસ લેવાના ચાલુ રાખ્યા અને જપ દિન પ્રતિદિન વધતો જાય છે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. આવા એના અઘોર તપથી ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા અને શિવ સાક્ષાત પ્રગટ નથી થયા, પણ આ બાળકની પરીક્ષા કરવા ભગવાન શિવે શું કર્યું તો કે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણના રૂપમાં આવી અને તેમણે ભિક્ષા માંગી. બ્રાહ્મણ વૃદ્ધ સ્વરૂપમાં આવી આ બાળકને કહે કે ભિક્ષાન દેહી. બાળક જપમાંથી જાગૃત થાય, મારા આંગણે કોઈ ભિક્ષુક આવ્યો છે એટલે એની પાસે જે કાંઈ હતું એ સર્વસ્વ પેલા બ્રાહ્મણને અર્પણ કરી દીધું. તમારું સર્વસ્વ જ્યારે તમે દેવને અર્પણ કરો છો ત્યારે દેવ તમારા ઉપર રાજી થાય છે. ઘણું બધું સંગ્રહી રાખી એમાંથી થોડુંક જ ભગવાનને અર્પણ કરી અને ઘણું બધું મેળવવાની આશા હું તમે રાખી બેઠા છીએ. આપણે આપણું સર્વસ્વ આપી દેવું જોઈએ. આપણે આગળની કથામાં જોયું કે બલિ છે, એક ડગલું બે ડગલું આમાં બધું લઈ લીધું. ભગવાને કહ્યું કે બલિ આ ત્રીજું ડગલું ક્યાં મૂકું? સ્વને સમર્પિત કરી દો. એને પોતાની જાતને સમર્પિત ઈશ્વરને કરી ત્યારે ભગવાન એનો પરોળિયો બની અને રક્ષા કરવા માટે રોકાણા. આ કથા પણ એ જ બતાવે છે કે શિવે પરીક્ષા કરવા માટે બ્રાહ્મણનું સ્વરૂપ લીધું અને આ બ્રાહ્મણ બાળકે પોતાનું સર્વસ્વ પેલા ભિક્ષુકને આપી દીધું. એ જ રીતે આજે કૃષ્ણ જન્મ છે, જન્માષ્ટમી છે, તો કૃષ્ણની કથા પણ લઈએ કે કૃષ્ણનો પરમ મિત્ર સુદામા પોતાના ઘરમાં ખાવાનું નથી, બાજુમાંથી એક મુઠ્ઠી પૌવા લઈ આવેલા
એમાંથી એક દાણો પણ ઘરમાં રાખ્યો નથી અને પોતે પોતાના મિત્રની માટે લઈ ગયો. પોતાનું સર્વસ્વ જ્યારે તમે અર્પણ કરો એટલે માગવું નથી પડતું, પણ ભગવાન તમને સામેથી આપે છે. આપણે મંદિરમાં જતા હોય તો છોટાની શોધ કરીએ, કોઈને દાન કરવાનું હોય તો છોટાની શોધ કરીએ. થોડા છોટા મળી જાય તો ભગવાનને અર્પણ કરવું છે ત્યારે સર્વસ્વ તમારું અર્પણ કરો, ઈશ્વર સ્વીકારશે અને તમારું છે ને એના કરતા 1000 ગણું એ ક્યારે આપી દેશે તમને ખબર પણ નહીં પડે. આ ઉપમન્યુએ એક સાથે બધું જ આપી દીધું ભિક્ષામાં, અને એ જ સમયે બ્રાહ્મણમાંથી ભગવાન શિવ પ્રગટ થયા. વંદે દેવમાપતિ શ્રીગુરુ વંદે જગત્કારણમ વંદે પન્નગભૂષણમ રગધરમ વંદે પશૂનાં પતિ વંદે સૂર્ય શશાંક વહનિ નયનમ વંદે મુકુંદમ પ્રિયમ વંદે ભક્તજનાશ્રયમ ચ વરદમ વંદે શિવમ શંકરમ. આજ મહાદેવ પ્રસન્ન થયા, પોતાનું સાચું રૂપ દર્શાવ્યું અને મહાદેવે ઉપમન્યુને આશીર્વાદ આપ્યા. કેવા? કલ્પવૃક્ષ સમાન. જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે તું જે ઈચ્છા કરીશ તને પ્રાપ્ત થશે. બોલો, લોકો કલ્પવૃક્ષની નીચે જાય અને પછી ઈચ્છા કરે ત્યારે મળે. આજે ઉપમન્યુને મહાદેવે ખાલી માત્ર એક દૂધ મેળવવાની ઈચ્છાથી મહાદેવને પ્રસન્ન કર્યા. ઓમ નમઃ શિવાયનો માતા દ્વારા ગુરુ મંત્ર મળ્યો અને એ જપ કરતા કરતા પોતાને શિવ પ્રસન્ન થયા. બ્રાહ્મણના રૂપમાં એને સર્વસ્વ આપી દીધું, કાલનો વિચાર ન કર્યો. એટલે શિવે એને કેવું વરદાન આપ્યું કે કલ્પવૃક્ષ સમાન તું જ્યાં પણ હોય, જ્યારે પણ હોય, તું જ્યારે જે ઈચ્છા કરે એ તને પ્રાપ્ત થશે. આવી અવિનાશી શક્તિ, જ્ઞાન, સમૃદ્ધિ અને ભક્તિ આજ ઉપમન્યુને ભગવાન શિવ તરફથી મળી છે. જેને આવી શિવ તરફથી આવી શક્તિ મળે અને ભગવાન શિવનો ભક્ત હોય અને બ્રાહ્મણ હોય તો એનો દુરુપયોગ ન કરે. ઉપમન્યુ છે એ ભાવ વિભોર બની ગયો, આંખમાંથી અશ્રુઓ જવા લાગ્યા અને અચાનક એના મુખમાંથી શિવનો મહિમા ગાવાનું શરૂ થઈ ગયું. જાણે કે માં સરસ્વતી ખુદ આવી એની જીભમાંથી બેસી ગઈ અને ધીમે ધીમે એક પછી એક શ્લોક એના મુખમાંથી નીકળતા ગયા. ભગવાન શિવના ઉપમન્યુકૃત એવા શિવ સ્તોત્ર એવા 20 શ્લોકો નીકળ્યા છે અને આ જે શ્લોક છે એ જ આપણે આજે લેવાના છીએ. શિવજી બોલ્યા કે જે આ સ્તોત્ર ભક્તિથી પાઠ કરશે તે મારા ધામને પામશે અને ઈચ્છિત ફળ મેળવશે. જે એક પછી એક શ્લોકો નીકળ્યા એ શ્લોકો સાંભળી અને શિવજીએ પોતાના મુખથી કહ્યું કે આ સ્તોત્ર ભક્તિથી જે પાઠ કરે છે તે મારા ધામને પામશે, ઈચ્છિત ફળ મેળવશે. તો આપણે પણ આજે શ્રાવણ મહિનો છે, જન્માષ્ટમી છે, તો આપણે પણ આ બધા શ્લોકો છે એને ગાઈએ, એનો અર્થ સમજીએ. જય શંકર પાર્વતી પતે ગરુડ શંભો શશિખંડ મંડલમ મદનાંતક ભક્ત વત્સલ પ્રિય કૈલાસ દયા સુધાંબુજ. હે શંકર, આ ઉપમન્યુની માથે ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા અને જે શ્લોક એના મુખમાંથી નીકળ્યા અને જે રચના શિવના સ્તોત્રોની થઈ એ સ્તોત્ર, એ મંત્ર, એનો અર્થ સમજીએ. પહેલા મંત્રનો હે શંકર પાર્વતીપતિ, મૃડ એટલે કે દુઃખોનો નાશ કરનાર, શંભુ, શશી એટલે ચંદ્રથી શોભિત, શિખરધારી કામદેવના સંહારક, ભક્ત વત્સલ, કૈલાસને પ્રિય અને કરુણા સુધાના સમુદ્ર તમારું
જય થાવ તમારો જયકાર છે. બીજો શ્લોક સદુપાય કથા સ્વપિંડો હૃદયે દુઃખ શરેણ ખંડિતા સશિખંડ શિખંડ મંડનમ શરણં યામિ શરણ્યમીશ્વરમ. હે મહાદેવ, હું સારા ઉપાયો જાણતો નથી, હૃદયમાં દુઃખના તીક્ષ્ણ બાણથી ઘાયલ છું. હે ચંદ્ર મુકુટ ધારણ કરનાર, શરણ આપનાર ઈશ્વર, હું તમારા શરણે આવ્યો છું. આ બાળક એક પછી એક શ્લોક બોલતો જાય છે, ભગવાન પ્રસન્ન થતા જાય છે. ત્રીજો શ્લોક મહત પરિતઃ પ્રસર્પતઃ તમસો દર્શન ભેદિનો ભીરે દેવનાથ ઇવ સ્વતેજસા હૃદય વ્યોમિની મના પુલેહિના. મારા આસપાસ વ્યાપેલા અજ્ઞાનના અંધકારને ભેદી નાખો. હે પ્રભુ, કેવું માંગે છે જો. ભગવાન પ્રસન્ન થયા પછી સાક્ષાત શિવ સામે ઊભા છે અને બાળક પોતાના મુખમાંથી જે શ્લોક બોલી રહ્યો છે. આપણે તો એક મૂર્તિની સામે જઈએ છીએ અને કેવું માંગીએ છીએ. આપણી માંગણી અને આ ઉપમન્યુની માંગણીમાં કેટલો ફેર છે મારા ભક્તજનો. ભગવાન પાસે માંગવું હોય તો શું મગાય? આ કથા દ્વારા આપણને જાણવા મળે છે. અરે મારી આસપાસ વ્યાપેલા અજ્ઞાનના અંધકારને ભેદી નાખો. જેમ સૂર્ય પોતાના પ્રકાશથી અંધકારનો દૂર કરે છે, તેમ મારા હૃદય આકાશમાં આ તમારો પ્રકાશ આપો. હે શિવ, તમારો પ્રકાશ આપો. ચોથો શ્લોક નવયં તવ ધર્મ ચક્ષુષા પદવી મભ્યુપરીક્ષિતં ક્ષમા કૃપયા વયદેન ચક્ષુષા સકલેને વિલોકયાસુ. હે પ્રભુ, આ અમારી નબળી આંખોથી તમારા માર્ગને જોવું શક્ય નથી. જો કેટલું સરસ લાગે છે. આ અમારી ચર્મચક્ષુઓ છે, દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાળી નથી. હે પરમાત્મા, તમારું તેજ, તમારા રૂપ, તમારા ગુણ એને આ અમારી આંખોથી જોઈ શકવું શક્ય નથી. દયાળુ બની તમારો કરુણા કરી આ નિર્ભયતા આપની નજરથી મને જુઓ. મહાદેવ, તમે મને જુઓ. કેવી કરુણાભરી નજરથી, નિર્ભયતા આપતી. હું કોઈનાથી ડરું નહીં. આવી નજરથી તમે મને જુઓ. પાંચમો શ્લોક તદનું સ્મૃતિરેવ પાવની સ્તુતિયુક્તા નહીં વાક્તો નિશરસા મધુરમ હે પય સ્વભાવતોનનો કિદ્રુક સ્થિત શર્કરયાન્વિતમ. હે મહાદેવ, તમારું સ્મરણ પવિત્ર છે. એની પ્રશંસા શબ્દોમાં બાંધવી એ શક્ય નથી. તમારા કોઈ વખાણ કરીને તમને કોઈ બાંધી શકે? માત્ર તમારું સ્મરણ છે એ પવિત્ર છે. જેમ દૂધ સ્વભાવથી મીઠું છે, દૂધ એ સ્વભાવથી મીઠું છે, પણ જ્યારે ખાંડ સાથે મળે ત્યારે તેની મીઠાશ વધે છે. એમ તમારું સ્મરણ અને સ્તુતિ આ બંને અનન્ય છે. હે મહાદેવ, છઠ્ઠો શ્લોક સવિશોપ્યમૃતાયતે ભવાન શવમુંડાભરણો વિપાવન ભવેવ ભવાન તગસસ્તાન સમદ્રષ્ટિર્વિષ્મેક્ષણો વિસન. હે પ્રભુ, તમે ઝેરને પણ અમૃત કરી દો છો.
મૃતોના મુંડોથી શોભિત હોવા છતાં તમે પવિત્ર છો. તમે ખોપરીઓની માળા પહેરી છે. જે મરી ગયેલા માણસો છે એના મુંડોથી તમે શોભિત છો અને છતાં પણ તમે પવિત્ર છો. અને આપણે આવું કંઈ નથી છતાં પણ આપણે અપવિત્ર છીએ. કારણ આપણો ભાવ, આપણી શ્રદ્ધા, આપણું મન આ બધું કપટથી ભરેલું છે. આપણે કોઈ પણને છેતરવા માટે તૈયાર છીએ. જેને બનાવ્યો છે, આપણે જેના થકી આ સૃષ્ટિમાં આપણો અવતાર થયો છે, એવા મા બાપથી લઈને ભગવાન સુધી દરેકને બનાવવા માટે આપણે તૈયાર છીએ. ખોટું બોલીએ છીએ એટલે આપણે અપવિત્ર છીએ. ઉપમન્યુ કહે છે કે મૃતોના મંડોથી શોભિત હોવા છતાં તમે પવિત્ર છો. તમે ભક્ત અને અભક્ત સૌને સમદ્રષ્ટિથી જુઓ છો. કેટલી મહાન મૂલ્યવાન વાત કરી. ભક્તો એને તો ભગવાન શિવ જોવે જ, પણ અભક્ત જે તમારો નથી એનું પણ તમે ધ્યાન રાખો છો. કેમ? જે શિવને નથી ભજતો, કોઈ દેવને નથી ભજતો, જે નાસ્તિક છે, તો શું એનું ખાવાનું નહીં પચે? એના શરીરમાંથી શું બ્લડ છે એનું કાળું નીકળશે, રાતું નીકળશે? રાતું તો હોય, પીળું નીકળશે, સફેદ નીકળશે. એનું પાચન નહીં થાય, એને ઊંઘ નહીં આવે. આપણે શૌચ ક્રિયા કરીએ છીએ એવી એને નહીં થાય. કેટલો દયાળુ છે ભગવાન. હે કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કોઈ ભાર નથી. મારા દુઃખોને હરનારા, આ મારી ભૂલોને ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કોઈ ભાર નથી. ઉપમન્યુએ ખૂબ સરસ વાત કરી કે તમે ભક્ત અને અભક્ત, તમારો ભક્ત હોય તો પણ ભલે અને તમારો ભક્ત ન હોય તો પણ ભલે, બંને ઉપર તમારી એક દ્રષ્ટિ, સમાન દ્રષ્ટિથી જુઓ છો. 7મો શ્લોક. અપિશુરધરો નિરામયો દ્રઢ વૈરાગ્યધરો વિરાગઃ અપિવેક્ષતરો મહેશ્વરશ્ચરિતં ચિત્રમિદં ગીતે પ્રભો. હે શૂળધર, તમે નિરોગી હોવા છતાં વૈરાગ્યના ધારક છો, પરંતુ ભક્તો પ્રત્યે પ્રેમાળ છો. ભિક્ષા માટે ફરતા હોવા છતાં મહાન છો. પ્રભુ, તમારો સ્વભાવ અદ્ભુત છે. 8મો શ્લોક. વિતરત્ય વિવાંચિતં દૃશા પરિદ્રષ્ટ કિલ કલ્પપાદપ હૃદયે સ્મૃતયેવ દીયતે નમતે વિષ્ટ ફલપ્રદો ભવ. જેમ કલ્પવૃક્ષને જોવાથી મનગમતું ફળ મળે છે, એમ હૃદયમાં તમારું સ્મરણ કરનારને ઈચ્છિત ફળ હંમેશા તમે આપો છો. જોઈ લો, કલ્પવૃક્ષ પાસે જવાની જરૂર નથી. મહાદેવ એકને સાધી લ્યો, તમારું જીવન પરિપૂર્ણ થઈ જશે. તમારો આ ભવ સુધરી જશે. તમે ભવસાગરમાંથી તરી જશો. મહાદેવને સાધવાથી કહેવામાં આવે છે કે જેમ કલ્પવૃક્ષ છે, ઈચ્છાધારી વૃક્ષ તમને ઈચ્છા પ્રમાણે આપે છે, એમ મહાદેવનું સ્મરણ જો તમારા હૃદયમાં કાયમ હશે તો જ્યારે જે પણ તમે માંગો છો એ મળી જશે. 9મો શ્લોક. સહસૈવ ભુજંગ પાશવાન વિનિગૃહાણિ પીનયાવદંતક અભયં કુદતાવદાશુ મે ગત જીવસ્ય પુનઃ કિમૌષધે. જ્યાં સુધી મૃત્યુના ફાંસામાં આત્માના બંધાયેલો નથી, આ આત્મા મૃત્યુના ફાંસલામાં જ્યાં સુધી બંધાયેલો નથી ત્યાં સુધી તરત જ અભય આપો. હે ભગવાન, હજી આ મન બીજે ક્યાંય સ્થિર થયું નથી, એ પહેલા તમે મને વરદાન આપી દો, અભય વરદાન આપી દો. આ જીવન ગુમાવી દીધા પછી આ ઔષધિ શું કામની? આપણે પણ આવી જ રીતે બેઠા છીએ કે હમણાં ભક્તિ નહીં, હમણાં ભક્તિ નહીં, ઉંમર વધે, ગરડા થઈએ ત્યારે ભક્તિ કરીશું. પણ ખબર છે કોઈને કે આપણે કેટલું જીવવાના છીએ? એટલે ઉપમન્યુ એના શ્લોકો દ્વારા
ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરે છે, પણ એની સાથે સાથે મને ને તમને પણ જ્ઞાન આપતો જાય છે. 10મો શ્લોક. સવિશેરિવ વિમપન્ના ગૈરવિષયે યૈરીવીરલં પરીક્ષિતં અમૃતૈરિવ સંભ્રમણે માભીષચ્ચા શુદ્ધ વાવલોકને. મહાદેવ, વાસનાઓના ઝેરી સાપથી ઘાયલ થયેલા મનને તમારી કરુણા ભરી નજરના અમૃતથી તરસ સ્નાન કરાવો. આ મન છે એ વાસનાઓના ઝેરી સાપોથી ઘેરાયેલું છે. એને તમારી કરુણા ભરી નજરથી અમૃતનું સ્નાન કરાવો. આપણું મન આવું જ છે. 11મો શ્લોક. મનયો ભગવત્ર ધન્યતાં ગમિતા સ્વાભિમતાર્થ દર્શિન કરુણાકરયેન તેન માં વસન્નં નનુ પશ્ય ચક્ષુષા. અહીંયા ઘણા ઋષિઓ મુનિઓ આવ્યા છે અને તેઓ બધા ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે જેમ જેમ તેઓ આ પ્રભુ મોત્પન્ન દર્શન આવા, તેમ તમારો કાળ હે ભગવાન કાળજીપૂર્વક કરુણાપૂર્વક જુઓ. હે ભગવાન, તમારી કૃપા દ્રષ્ટિથી મને અવલોકન કરો. અહીં ઘણા ઋષિમુનિઓ આવ્યા છે અને તેઓ બધા ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે જેમ જેમ તેઓ હે પ્રભુ તમારા દર્શન કરવા માટે આવે છે, તેમ તમે તમારી જે કરુણા છે એના દ્વારા કાળજીપૂર્વક તમે જુઓ છો. તો હે ભગવાન, આ તમારી કૃપાથી અને તમારી આવી કૃપાળી દ્રષ્ટિથી તમે મને જુઓ, મારું અવલોકન કરો, મારામાં ક્યાંય ખામી ન રહી જાય. 12મો શ્લોક. પ્રણમામ્યથયામિ ચાપરં શરણં કં કૃપાણા ભયપ્રદં વિદહૈવ વિત્તો પ્રિયામયં પરિપશ્યામિ ભવન્મયં જગત. હું તમારા આગળ પ્રણામ કરું છું. હે મહાદેવ, હું તમને નમસ્કાર કરું છું અને ફરી એક વખત તમારી શરણમાં આવેલો છું. જો તમે મને નિશંક બનાવી શકો, હું એ સુંદર જગતની જેમ તમારાપણામાં જો ખોવાઈ જાઉં, આવી કૃપા કરો. 13મો શ્લોક. બહવો ભવતાનુકંપિતા કિમિતિ શાનનમાનુકંપસે દદતા કિંતુ મંદરાતલમ પરમાણુ કમઠેન દુર્ધર. તમે અનેક લોકોને તારી રહ્યા છો, કૃપા દ્રષ્ટિ કરી રહ્યા છો, તમે કરુણા દર્શાવી રહ્યા છો. હે ઈશ્વર, મને પણ કરુણા દર્શાવો. તમારી કરુણા મારા ઉપર પણ દર્શાવો, કેમ કે તમે તો અવિનાશી અખંડ છો, પણ હું તો ફક્ત માણસ. હું એક પડતર છું, આ દૂરહર છું, જાંબવાળું છું. હું માત્ર કાળા માથાનો માંગરી છું. તો હે અવિનાશી, મને પણ તમારી કરુણા વરસાવો. 14મો શ્લોક. પશુચીર્યદિમાનુમન્યસે કિમિદં મૂર્ધની કપાલદાં
ઉત્સાંજયમ સાધુ સંગિના વિષલક્ષામે સનકિં દ્વિજેવ ધૃકા. હે ભગવાન, તમે ધૂળ માટીને ખૂબ ધારણ કરી, તમે ભસ્મને ધારણ કરેલું છે, શું તમે એ તમારા મુંડકે આ બાંધી મૂકશો? અથવા તો હે મહાદેવ, તમે ચાલાક ખોટા લોકોનો સંગ લેશો નહીં. તમે મુંડમાળા ધારણ કરી છે, તો શું એનાથી તમે બંધનમાં આવશો? તમે ધૂળ ધારણ કરી છે, માટી ધારણ કરી છે, તો એનાથી તમે બંધનમાં આવશો નહીં. પરંતુ તે ધ્યાનમાં લો, તમે દોષોને પણ સ્થળ આપી શકો છો. કેમ નહીં? તમને નથી ભજતા અને કાયમના માટે જે તુષ્ટ છે એને પણ તમે સ્થળ આપો છો. અને શા માટે ન આપે? કારણ કે દેવોનો દેવ મહાદેવ છે. 15મો શ્લોક. ત્વદૃશં વિદધામિ કિં કરોમ્ય પુનતિષ્ઠામિ કથં ભયાકુલ ત્વનુતિષ્ઠસि રક્ષ મામયી શંભો શરણાગતોસ્મિ તે. હે લોકો, હવે મને કઈ નજર જોવું, શું કરું? હું ઊભો પણ નથી, પણ ભયથી વ્યથિત છું. હે શંભુ, હું ક્યાં રહું? મારી રક્ષા કરજો. હું તમારા શરણે આવ્યો છું. 16મો શ્લોક. વિરુઠામ્યવનો કિમાકુલ કિમુરોહમ્ની શિરછિન્ન ભીવા કિમુરોદિમીરારતિમી કિમ કૃપણં માનય દીક્ષસે પ્રભો. હું અત્યારે અસમંજસમાં પડેલો છું. હું કન્ફ્યુઝ છું. શું હું આ જંગલમાં વિચરી શકું? શું હું આ ઝાડ ઉપર ચડી રહ્યો છું? હું ચડી શકીશ? હું ઉતરી શકીશ? શું હું રડી રહ્યો છું? હું શું કરી રહ્યો છું? મને હે શિવ કોઈ જ્ઞાન નથી. તો મને તમે મોક્ષ આપજો હે પ્રભુ. 17મો શ્લોક. શિવ સર્વદ શિવ શર્મદ પ્રણતો દેવ દયા પુરુષવે નમ ઈશ્વરનાથ દિગ્પતે પુનરેવેશ નમો નમો સ્તુતે. હે સર્વેશ્વર, શક્તિપૂર્વક સર્વ શક્તિઓના સાથ સાથે અને સર્વ શક્તિઓમાં શક્તિમાન હે પ્રભુ, મારી જે પ્રાર્થના છે એનો સ્વીકાર કરો, મારા પ્રણામને સ્વીકાર કરો. હે ઈશ્વર, હે દિશાધારી, ભગવાનની કોઈ દિશા નથી, બધી જ દિશાઓ છે. તમે ફરી ફરીને મારા જીવનમાં આવજો. મારા તમને અનેક નમસ્કાર છે. 18મો શ્લોક. શરણં કરુણે દુષેકર શરણં મે ગિરિરાજ કન્યકા શરણં પુનરેવતાવો શરણં નાન્યદ વૈ વિધિ દેવતમ. હે મહાદેવ, વાહ! તારણ રૂપે ચંદ્રમુકુટ મારા માટે આપ શરણ છો. હે ગિરિરાજ કન્યા, તમારે શરણમાં ફરી ફરીને મારે આવવું છે. તારણ માત્ર તે જ છે
આ સૃષ્ટિમાં તારવા વાળો કોઈ હોય તો એ ભગવાન શિવ છે. કારણ કે કોઈ પણ અવસાન થયા પછી 12મા દિવસે દીવો મૂકવા જવાનો હોય અને દીવો શિવ મંદિરે મૂકવા જવાનો હોય. જ્યોતમાં જ્યોત ભળી જાય, અંતે શિવ સિવાય આ દેહનું કોઈ ધણી નથી, તમારા સિવાય બીજો કોઈ દેવતા નથી. 19મો શ્લોક. ઉપમન્યુ કૃતં સ્તવોતં જપત શંભો સમિપવર્તિ અવિવાંછિત ભાગ્ય સંપદ પરમાયુ પ્રદદાતિ શંકર. ઉપમન્યુ કૃત આ ઉત્તમ સ્તોત્ર જપ પાઠ ભગવાન શંભુના સાનિધ્યમાં આપણને પહોંચાડે છે, ભગવાન શિવની સન્નિધિમાં પહોંચાડે છે. તેને અવિવાંછિત ભાગ્ય સંપત્તિ અને લાંબી આયુષ્ય આપે છે. 20મો શ્લોક. ઉપમન્યુ કૃતં સ્તવોતં પ્રજપેદ્યસ્તુ શિવસ્ય સન્નિધો શિવલોકમ વાપ્ય સોચિતા સહતેન સેવનમોદતે. ઉપમન્યુ કૃત આ શ્રેષ્ઠ સ્તોત્રને શુદ્ધ ભાવથી જપવાથી જે કોઈ આનો પાઠ કરે છે આ શિવના સાનિધ્યમાં જાય છે. વહેલી તકે તે શિવલોકને પ્રાપ્ત કરે છે અને શિવની સેવા કરી અને આનંદ માણે છે. આ ઉપમન્યુ છે એના ઉપર ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા અને પ્રસન્ન થતાની સાથે ભગવાને એને દૂધનો સાગર અર્પણ કરેલો છે અને એક મહાન ઋષિ થઈ અને ભગવાન શિવનું ચરણ પોતે પામ્યા. આ ભગવાન શિવના પંચાક્ષર મંત્રના જાપથી એક માય આપેલી શિખામણથી એક બ્રાહ્મણ બાળક છે એ ભગવાન શિવના પદને પામી શક્યો. આપણે એને ન પદને પામી શકીએ તો કંઈ નહીં, પણ આ સંસારની અંદર મને તમને જે ભય દુઃખ પીડા આ જે કંઈ આપણને મળી રહ્યું છે એનાથી દૂર થવા માટે પણ શિવના આ ઉપમન્યુ કૃત શિવ મંત્રોથી જો અભિષેક કરવામાં આવે, શિવની પૂજા કરવામાં આવે, કંઈ ન કરો ને ખાલી સવારમાં ઉઠી પુસ્તકમાં આપેલું જ હોય છે, યુટ્યુબમાં સર્ચ કરો તો પણ તમને મળી જશે અને એનો દરરોજ પાઠ કરો, શિવની કૃપા અવશ્ય તમારા ઉપર થશે. તમારા ઘરની અંદર ઝઘડો થતો હોય, તમારા બાળક સાથે ઝઘડો થતો હોય, પતિ સાથે ઝઘડો થતો હોય, બોસની સાથે નોકરીમાં ઝઘડો થતો હોય, તમારા ઘરમાં કજિયા કંકાસ આ બધું વધી રહ્યું હોય, તમે ડિપ્રેશનમાં જતા રહ્યા હોય, તો આ મંત્રનો પાઠ કરવાથી જેમ સ્વિચ પાડો ને લાઈટ થાય એમ તમારા જીવનમાં તેજ આવશે, પ્રકાશ આવશે. તો ભક્તજનો, બસ મારું કામ છે આપના સુધી શિવને પહોંચાડવાનું, દરેક જીવ સુધી શિવને પહોંચાડવાનું. તો આ શિવની કથા રૂપી શિવને હું આપના સુધી પહોંચાડવાનો એક નાનો એવો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. તો ભક્તજનો, દરેક ભક્ત સુધી આ શિવ કથા પહોંચે એના માટે શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. આજે ફરીથી એક વખત જન્માષ્ટમી હોવાથી સૌને પરમ નંદ નંદન એવા કૃષ્ણ ચંદ્ર એની કૃપાથી સૌને ફરી એક વખત જન્માષ્ટમીની શુભકામનાઓ. જય જાગન્નાથ, હર હર મહાદેવ. આજની કથાને અહીંયા વિરામ આપીએ.